स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विचार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह, तुम देख रहे हो कि EI वार्स एंड केबल्स विचार तकरार अहम मुद्दे ते विचार चर्चा लैके हाज़र होए हाँ। जिवें जिवें पूरे मुल्क दे विच कोविड का घेरा वधदा जा रहा, उवें उवें हदायतां भी वधियां जा रही ने। वख-वख सूबा सरकारां ते केंद्र सरकारां वल्लों आए दिन नित दिन नवीं हदायतां दित्तियां जांदियां ने। इस पूरे प्रकरण नूं पिछले 2 सालों तो तुसीं जेकर नज़र पाओ तो सब तो माड़ा असर किस ते पिया तां इक्को एक जवाब होएगा एजुकेशन ते सिक्ख्या तंत्र ते। पिछले 2 सालों दे विच सिक्ख्या तंत्र दा बेड़ा गर्क कह लीए हो गया तो इस दे विच कोई अतकथनी नहीं होवेगी। कुछ साडियां मजबूरियां कह लो, कुछ साडियां ज्यादतियां कह लो, इन्हां दोवां ने सिक्ख्या तंत्र नूं विगाड़ के रख दिता है। स्कूल कॉलेज पिछले लगभग 2 साल हो चले ने कि हुणे बंद हो चुके ने। पिछली वारी भी जदों कोविड का घेरा वधिया सी तां एग्जाम ठीक ढंग नाल हो नहीं पाए, कुछ को होए कुछ को नहीं होए, तां नतीजे ऐलाने बिना ही प्रमोट कर दिता गया, बिना इम्तिहान लिया ही बच्चों को प्रमोट कर दिता गया। असी सोचा कि चलो बड़ा वड्डी महामारी आई है, इस गल नूं लैके सारे परिवार वालियां ने भी, परिवारक मैंबरां ने भी, स्कूल वालियां ने भी, टीचरां ने भी, सारिਆਂ ने पूरा साथ दिता सरकार का, तो कहा कि ठीक है जो फैसला किया मंजूर है। पर हैरानगी तद हुंदी है कि जो 1 साल बाद भी असी कुछ नहीं सीखिया, 1 साल बाद भी असी बच्चों को यह कह रहे हैं कि बिना इम्तिहान लिया तो प्रमोट कर दिता जाता है। पहला फैसला CBSE वालों लिया गया, फिर पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड वालों भी ये फैसला लिया गया। तुसी ये देखो कि जिहड़ा बच्चा पिछले साल 9वीं सी बिना इम्तिहान दिते प्रमोट हो गया, वो 10वीं पहुँच गया। इस साल वही बच्चा बिना इम्तिहान दिते 10वीं तो प्रमोट होकर 11वीं पहुँच गया। उसकी बौद्धिक समर्था कित्थे है, कौन नापूगा, कि पैमाना है कि वो 11वीं जा सकता है। 2 साल उस बच्चे ने इम्तिहान नहीं दिते, वो +1 दे विच जाके हुण बैठेगा। की पैमाना है साडे कोल कि वो की सबजैक्ट लेगा, वो किवें पास होएगा, वो किवें सारे बच्चों का मुकाबला करेगा, एक वड्डा सवाल जरूर खड़ा होंदा है। सरकार के अपने लॉजिक ने, सरकार के अपने तर्क ने कि लगातार कोविड वधदा जा रहा है, इन्हां हालातां दे विच असी इम्तिहान नहीं लै सकते, साडी मजबूरी है, इस करके असी बिना इम्तिहान लिया ही बच्चों को प्रमोट कर दांगे। +2 की जे गल आंदी है तो हाले ये पता ही नहीं कि उन्हां दे इम्तिहान कदों होने ने। इस फैसले तो बाद हालांकि जो पिछली बारी फैसला होया सी, मापियां ने बिल्कुल तसल्ली प्रगटाई, उन्होंने कोई किंतु परंतु नहीं किया। पर इस बार दे ले गए सरकार के फैसले ते जम के किंतु परंतु हो रहा है। वख-वख सिक्ख्या अदारियां वालों भी किंतु परंतु हो रहा है, मापियां वालों भी हो रहा है, इत्थों तक कि विद्यार्थियों वालों भी हो रहा है। वो विद्यार्थी जिहड़े लायक विद्यार्थी ने, बहुत मेहनत करते हैं सारा साल, वो कहते हैं कि साडी मेहनत पिछले साल भी बेकार गई, इस साल भी बेकार गई। इसे ते विचार चर्चा लैके हाज़र हुए हैं और ये लाइव डिबेट चल रही है, जिस दे विच असीं तुहाडे फोन कॉल्स भी लै सकते हैं। लगातार नंबर थले फ्लैश हो रहा है। जेकर इस मुद्दे संबंधी तुहाडी कोई राय है, तुहाडा कोई सवाल है, तुसीं साडे तक पहुँचाना चाहते हो या सरकारां तक पहुँचाना चाहते हो तो पहुँचा सकते हो। इस मुद्दे ते विचार चर्चा लैके हाज़र हुए हैं। साडा खास मेहमान जुड़े हुए हैं डॉक्टर जगजीत सिंह धूरी साहब, प्रधान ने प्राइवेट स्कूल एसोसीएशन पंजाब दे, रविंदरजीत सिंह जी सरप्रस्त ने पंजाब अनएडेड स्कूल एसोसीएशन के, प्रोफैसर मजीत सिंह जी सिक्ख्या माहर ने, तो डॉक्टर प्यारे लाल गर्ग साहब साबका रजिस्ट्रार ने बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के। दर्शकों जानकारी दे दी कि CBSE ने सब तो पहला कहा सीगा कि जिन्ने भी बोर्ड के एग्जाम ने 8वीं 10वीं के, वो असीं बिना लिया ही बच्चों को प्रमोट करन जा रहे हैं। +2 के इम्तिहानों बारे हले कोई स्पष्टीकरण नहीं आया कि वो कदों होने ने कदों नहीं होने। उस तर्ज के उत्ते ही पंजाब सरकार ने भी फैसला लिया, 5वीं 8वीं 10वीं नूं बिना इम्तिहान लिया ही असीं प्रमोट कर रहे हैं। +2 के विद्यार्थियों के इम्तिहान लवांगे और वो कदों लवांगे, वो हालातां ते फैसला करांगे कि जिवें हालात बनते हैं उस अनुसार ही असीं ये फैसला लवांगे। सब तो पहला धूरी साहब मैं शुरुआत तुहाडे तो ही करदा, इस फैसले दे नाल तुसीं इत्तेफाक रखते हो या तुसीं कहंदे हो कि ये फैसला ठीक लिया? ਜਿਹੜਾ फैसला लिया जी प्रमोट करन दा, अगली क्लास चढ़ाउण दा, ये फैसला सही आ, लेकिन तरीका गलत है। क्योंकि होर की तरीका तो यह है जी भी जिहड़ा हुण इस टाइम अप्रैल महीना हो गया सीगा ते बच्चों तो अगली क्लास प्रमोट होना बनते सी। तरीका ये बनता सी भी लास्ट ईयर जो 23 मार्च ਨੂੰ लॉकडाउन सडनली हो गया सी, उदों किसी ਨੂੰ भी कोई समझ नहीं सी भी की किया जा सकता सीगा। कुछ पेपर हो गए सी, कुछ बाकी रह गए सी, उस समय ये फैसला ठीक सी। लेकिन जो केंद्र सरकार ਨੂੰ भी राज सरकार ਨੂੰ भी ये गल दा पता सी भी सारा साल साडे स्कूल बंद रहे ने, लॉकडाउन रहा 10 महीने, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਖੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਮੂਰੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੌਜਿਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੌਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ 10th ਤੇ 10+2 ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਏ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ 50-50 ਫੁੱਟ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮਾਪੇ ਭੇਜਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਛੁਪ ਕੇ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਪਰਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭੇਜਦੇ? ਸੋ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ 10th ਤੇ 10+2 ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਸਰੀ KG ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਖਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ 10+2 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ 10+2 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 10th ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ, ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ, ਕਾਮਰਸ 'ਚ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਇੰਟਰਸਟ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਟਬੈਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਸੈਂਟ ਹੈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ, ਕੰਸੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਵੋ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲਵੋ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਗੈਰ ਲੌਜਿਕ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਏ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਧੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ 500 ਸਕੁਅਰ ਮੀਟਰ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ 5 ਬੱਚੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਟਾਫ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਭਰਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਵੀ ਭਰਤੀ ਆਈ ਵੀ ਹੈ, ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਤੀ ਆਈ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ +2 ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਦੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਗਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵੱਧ ਗਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਾਈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰੈਡੀ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੱਚਾ ਕਲਾਸਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ 2 ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਪਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਧੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ? ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਣੇ ਕਿ ਚਲੋ ਬਿਨਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ, ਇਸ ਮਰਾਸ ਚੋਂ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟਤਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ
ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸੂਤਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਦਰਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਟੁੱਟਿਆ ਭੱਜਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੌਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 'ਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪੀਜ਼ਮੈਂਟ ਆ, ਚੋਣਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਆ, ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਤਰੀਕਾ, ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ? ਦੱਸਣ ਤੇ ਸਹੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ 4-4 ਬੱਚੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ? ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ 1 ਸਾਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੱਸ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 5-7 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੂਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਕੀ ਇੱਥੇ UK ਦੀ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਚਾਈਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਈ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਦਿੰਨਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਲਿਖੀ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੌਕਰੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਕਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। CBSE ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ CBSE ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਚੋਣਾਂ ਆ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਉਥੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿਤਾ, ਵਧਾਈ ਦੇਤੀ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਜਿਹਾ ਤਾੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਰ ਕੋਠੜੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾ ਮੰਗੇ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਆ, ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਆਲਮੋਸਟ ਆਪਣੇ ਹੁਣੇ, ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਕਰੋਨਾ ਹਟਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡਣਾ ਜਾਣਾ, ਉਸ এনवायरमेंट 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ। ਕਦੇ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਲੈਪਟਾਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਖੁਦ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਫੜੋ ਲੈਪਟਾਪ, ਆਹ ਫੜੋ ਮੋਬਾਈਲ। ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਸੇजेस ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਵੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬੱਚੇ ਹੋਟਲ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਚਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੈਰਲਲ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਫਵਾਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਇਕੱਠ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਤ ਆਏਗਾ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ CBSE ਨੇ ਲੜਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਿਆ, ਇਹ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲਾਓ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਤਲਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਰੋ ਬੰਦ ਇਮਤਿਹਾਨ।
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਕਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਬਈ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 87% ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, 1,75,000 ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਗੂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਇਕੱਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 180 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਨੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਯੂਪੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਿਰ 20,000 ਕੇਸ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲੇਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਬੀਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਾਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਤਾ ਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਦ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਲੈਕਚਰਰ ਦਾ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਆਪ ਹੀ ਪੇਪਰ ਕਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਲੈਕਚਰਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, 5-7 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਅਰਸਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੰਤਰ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨੈਟ, ਫਿਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੈਟ ਰੈਗੂਲਰ ਨੈਟ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੱਡਾ ਪੈਕ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੈਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜਾਉਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਬੋਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਦੋਸਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਦਾ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੋਟਸ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੋਟਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਦਾ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਫੈਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.1% ਡੈਥ ਰੇਟ ਹੈ ਕਰੋਨਾ 'ਚ। 7% ਬੱਚਿਆਂ, 8% ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ, ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 0.1% ਟੋਟਲ ਡੈਥ 'ਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੋਟਲ ਡੈਥ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 0.1% ਡੈਥ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ 0.1% ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? 1,75,000 ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1750 ਬੱਚਾ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਿਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ 1750 ਹੀ, ਉਹ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ 3500 ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮਰਿਆ, 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਤੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਚਲਾਓ, ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਬੱਚਾ 1 ਦਿਨ ਬਣਾਓ, ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ 1 ਦਿਨ ਬਚਾਓ, ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ 1 ਦਿਨ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਲੀ ਤੇ ਭੇਡ ਕਾਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਾਡੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਖੌਲ ਸੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 1 ਲੱਖ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ? ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਨਾ? ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਡਾ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਲਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ
ਬਿਹਤਰ ਦੇਾਂਗੇ, ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦੇਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਐਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਪਾਏਗੀ? ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਡੀਅנס ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ। ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜੋ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ 2-2 3-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਢਿੱਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹੂਗੀ ਅਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਤੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਹੋ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਮਝੇ ਨੇ ਵੀ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸਦਾਰੀ ਨਾਲ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕੀਆਂ ਦੁੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 14 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, 14 ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੈ +2 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੈ ਲੈ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈ ਲੈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ +2 ਲਈ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਵੀ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਹੋਰ ਲੈਣੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ 10+2 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵੀ 10+2 ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇੜਕਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੇੜਕਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਵਰਸਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਫੀਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਉਵੇਂ ਦੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਲਗਭਗ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੈਪਸ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤੰਤਰ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਡਾਈਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟਿਆ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਕੀ PSPCL ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਮਾਫ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ? ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਗੂਫਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਉਲਝੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰੂਗੀ, ਸ਼ਾਸਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਬੋਲਣ।
ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਭੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਹਿائش ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਊਂਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ। ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਖੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਸੀਗੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਦਈਏ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੱਡੇ ਨੇ? ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ TDS ਛੱਡਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਖੇਡਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਪਾਇਰ ਖੜਾ ਕਰਨ, ਟਰਾਈ ਮੰਗੂ। ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਈ ਹੈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਮਾਨਯੋਗ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਅਥਾਰਟੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਫੈਚ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 4 ਪੈਸੇ ਬਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫੈਚ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ? ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ B.Ed ਨੇ, C.Tet ਕਲੀਅਰ ਨੇ, P.Tet ਕਲੀਅਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਓਵਰੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਛੋਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ? ਇੱਕ ਆਡੀਅנס ਸ਼ਾਇਦ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਹੈਲੋ, ਚਲੋ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਖਦਸ਼ਾ ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ +2 ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਲੋਕ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਹੈ। ਫਾਰ ਇੰਸਟੈਂਸ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਫੇਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 12ਵੀਂ ਦਾ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਾ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਸਟਰੀਮ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। +2 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਿਆ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਗਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੇ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚੋਂ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹਦਾ A ਗ੍ਰੇਡ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ D ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ C ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ B ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਕਰੋਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10ਵੀਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਜਾਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਆਰਟਸ ਜਾਣਾ, ਕਾਹਦੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ 2 ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਮਿਸ ਹੈਂਡਲ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਖਿਲਵਾੜ ਉਹਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕੱਢਣਗੇ ਦੇਖਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ
ਇਹ ਦੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ 'ਚ 4 ਪੈਸੇ ਕੱਢਣੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ, ਸਾਰੇ ਕੱਲੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ 90 ਤੋਂ 95% ਤੱਕ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆ, ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਕਅਪ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਿਸਕਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਓ, ਲੋਕ ਧੱਕੇ ਖਾਣ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪ ਛੋਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਐਲੀਟ ਆ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਚੇਨ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਰਾਰਕੀ, ਇੱਕ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਇੱਕ ਐਲੀਟ ਹੈਗੇ। ਲੀਟਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾਣਗੇ, ਪੈਸਾ ਬਥੇਰਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਅੱਖਾਂ ਮੁੰਦ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ। ਦੂਸਰਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ? ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਖਰਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਦੱਸਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਲਾ ਲਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨੇ ਲੋਕ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮਾਰੇ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਰੈਸਟੋਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਵਾਉਣਾ? ਇਹੋ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਿਲਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਲਓ, ਦਿਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ $1 ਮਿਲੀਅਨ, $2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ, ਜਿਹੜਾ $2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਨਾ, 2-3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾਓ, ਫਿਰ ਕਰੋ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਲਟਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੱਟ ਲਈਆਂ। ਜਾਣੀ ਇੰਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਆ। ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਆ। 7.4% ਅਨਐਮਪਲਾਇਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਦਣ 6.1% ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਦਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ 2017-18 ਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਲਾਤ 7.4 ਹੁਣ ਨਵੀਂ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਹੁੰਦੇ ਸਰਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁੰਦੇ ਸਰਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਡੈਟ GDP ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 95% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਗਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣਾਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਅਕਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 2.5 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਕਡਾਊਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ? ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ, ਮੈਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10th ਦੇ ਮੀਨਸ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਇੱਕ ਬੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ 10th ਦੇ ਮਤਲਬ ਪੇਪਰ ਕੀ ਆ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡਸ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ।
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ 10ਵੀਂ ਦਾ ਜਿਸ ਬੇਸ ਹੈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ। ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਖੜੇ ਨੇ 10 ਲੱਖ 20 ਲੱਖ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜੌਬਸ ਲਈ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੋਸਟਪੋਨ ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬਸ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ 10 ਲੱਖ 20 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਵਗੈਰਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੌਬਸ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੌਬ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਵਾ ਕੇ ਜੌਬ ਲਗਵਾ ਦੋਗੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ। ਜੇ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਤੇ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਗਈ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ MBBS ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕੈਰੀਅਰ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। MBBS ਦਾ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਲਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਲਿਆ ਜਦ 1 ਲੱਖ ਕੇਸ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, 15 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ 3 ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। 5% ਜਿਹਨੇ ਲਏ ਨੰਬਰ ਉਸ ਟੈਸਟ ਚੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ MBBS 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ MBBS 'ਚ ਪਾਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 50% ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਧ ਫੀਸ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਲ ਗਏ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਘੱਟ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਬੱਚਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਇਦਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਿਵਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਟੈਸਟ B.Ed 'ਚ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਸ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ LLB 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਟੈਸਟ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ MBBS 'ਚ ਲੈਣਾ ਟੈਸਟ ਹੈ, BAMS 'ਚ ਲੈਣਾ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਲੈਣਾ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਟੈਸਟ ਹੀ ਲੈਣਾ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਤਾਰਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ 12ਵੀਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਸਟੈਪਿੰਗ ਸਟੋਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਮਤਲਬ 12ਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਤਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 11ਵੀਂ 'ਚ ਆ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੀ। ਇਹ 12ਵੀਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਕਾਲ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਰੇ, ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਫੀਸਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਲਈਏ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਪੱਖੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਦੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਚਾਹੇ ਖੜ ਵੀ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡੈਮੇਜਸ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦਿਖ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਕਮਰੀ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਹੜੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ 15% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਤੋਂ 15% ਲੈ ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਪਲਸ ਹੈ। ਸੋ ਨਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਨਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਲਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 33 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜੀ, 22 ਲੱਖ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਰਕਾਰੀਆਂ 'ਚ, 22.5 ਲੱਖ। ਤੇ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਜੋ 33 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਕੇ ਮਰੀ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਿਠਾਉਣ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਚਰਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਮਝਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਿਵੇਂ ਲਏ ਜਾਣ, ਕਰੋਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਤਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਵੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਬੋਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਡੀਅנס ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਦੱਸੋ ਸਰ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਤੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 70% ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮੈਥ ਦਾ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ 70 ਜਾਂ 75% ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੇਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਤੇ, ਬੱਚੇ 80% 75% ਫੇਰ ਲੈ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਮੈਥ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 10th ਕਲਾਸ ਦਾ ਮੈਥ ਹਰੇਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਟੈਸਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇਊਗੀ ਵੀ ਇਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਊਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਵਾਜਬ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤੇ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 10ਵੀਂ ਦਾ ਮੈਥ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, +2 ਦੀ ਹਲੇ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇੜਕਾ ਹਲੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲਣਗੇ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਉਹ ਰੇੜਕਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦਾ 7th 8th 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬੀਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵੀ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਆ, ਉਸਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਫੀਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ RTE ਦੇ ਤਹਿਤ 25% ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ 2018 ਦੇ ਲੈਟਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 25,000 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇੱਛੁਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੀ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਆਡੀਅנס ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਸੇजेस ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੇਸ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਫਲ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।